load regulation. So almost the theory is covered previous day. So I will discuss the necessary things today. Then we will go for the load. Now let me attend the question that the calculation of the input regulation factor SI. So we will calculate input regulation factor SI. Okay, from the graph. Now, what is the calculation? So SI equal to change in output voltage divided by change in input voltage. Now, as we discussed earlier, that we are actually plotting a graph. Now, what is the x-axis? Anyone? Can you say? The source voltage. So it is input voltage, VI, in volt. And what is the output voltage? What is the y-axis? Output voltage. Output voltage or load voltage, VL, in volt. Now, ideally, what should we get? We should get a straight line. Input regulation factor should be 0 ideally, because there should not be any change in the output voltage VL with respect to VI. So that means VL should not be function of VI. Should not be function of VI. Mane, there should not be any dependency of VL with respect to VI. So whatever may be the VI, the VL must be constant. So this is ideal scenario or theoretical scenario. But in practical, you will not get this. So how the graph will be obtained? So I think you have obtained this. You will get a graph like this. The solid line is the practical case and the dashed line is the ideal case. So have you obtained this graph like this? Yes, sir. So complete করার পর এরকমই একটা গ্রাফ পাওয়া গেছে. Now the process of calculating SI in this graph. Now what you will do, that you take any 2 point in this graph. Now suppose you are taking this point, this one. So you draw the perpendiculars. So what you will get two things. First one is, this is VI1 and this one is actually VL1. So you can use either VO or VL, whatever you want to use. So I am using VL1. So first you are taking one point in this graph, any arbitrary point, your choice. So the x-axis intercept is actually VI1 and the y-axis intercept is actually VL1. Now take another point, suppose this one. Then you draw the perpendiculars. Then this intercept is actually VI2 and this intercept, this is actually this point, this is actually VL2. Okay, so what is the SI as per this formula, that SI equal to change in output voltage by change in input voltage. This is actually VL2 minus VL1 divided by VI2 minus VI1. Okay, so you can take you can calculate SI at 2 or 3 point, or you can take only one point also, your choice. Okay, you must do one SI calculation. You can take another 2 points, suppose this one and this one. Clear? So normally you take this point here, so it will be better. Without taking this one, you take at the end of this graph, then it will be more significant to calculate SI. ম্যানুয়াল VHL মাইনাস VL এটার মানে কি?
manual क्या है? VHL minus VL by VLL in 100%. ওটা তো load regulation. VLLs ওটা are কি তুমি লাইনের রেসপেক্টে বলছো না লোডের রেসপেক্টে বলছো? line. So let me check the manual. VL minus VHL আছে বোধহয় ওইটা স্যার লাইন রেগুলেশনেরটাই আছে ক্যালকুলেশনটা একই রকম ভাবে লাইনটা কি বল? লাইন রেগুলেশনেরটা ওই হাই লাইন মানে হাই ভোল্টেজ লো ভোল্টেজের ওইটা দেয়া আছে ফর্মুলা যেমন লোডের ফর্মুলা ওইভাবেই লাইনটাও ক্যালকুলেট করতে বলা আছে So let me check. স্যার একটা রিকোয়েস্ট আছে হ্যাঁ বলো। বলছি সাবমিশন ডেটটা একটু এক্সটেন্ড করবেন হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার সাবমিশন ডেট একটু এক্সটেন্ড করুন বাড়িতেই ওটা থাকবো না অষ্টমীর দিন আছে স্যার বাড়িতে বাড়িতে থাকবো না থাকবো না অষ্টমীর দিন সাবমিশন অষ্টমীর দিন স্যার ওটা আর স্যার তারপরে Problem হয়ে অনেকে যাচ্ছে। বাইরে আছে তো বেঙ্গল ফ্লাইটের জন্য অনেকে যেতে পারেনি বাড়ি রেলওয়ে গুলো ওয়ার্ক করছে না অনেক জায়গাতে ঠিক আছে ওটা তুমি ধরো নেক্সট উইক হবে যেদিনকে ক্লাস হবে তার আগের দিন অবধি আগের দিনের ডেটটা হবে সাবমিশন সেটা আমি ক্যালকুলেট করতে পারিনি ওই জন্য দিয়ে রেখেছি। ঠিক আছে স্যার ওটা চেঞ্জ করে দেবেন বুঝতে স্যার। পেরেছো? আচ্ছা। Next যেদিন ক্লাস হবে বৃহস্পতিবার তার আগের বুধবারটা হবে সাবমিশন ডেট সেটা আমি যখন হবে তখন দেখে দেবো আর ওই ছুটি একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুসারে আমি আর ওই ডেটটা ক্যালকুলেট করতে পারছি না তো সেই কারণে আমি ওটা দিয়ে দিয়েছি। সো দি সাবমিশন ডেট উইল বি এর পরে যেদিন ক্লাস হবে বৃহস্পতিবার থার্সডে তো দ্যাট প্রিভিয়াস ওয়েডনেসডে উইল বি সাবমিশন ডেট। ওকে স্যার ওকে স্যার থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্যার তুমি তুমি দেখো এখানে আমি যে প্রসেসে বললাম সেরকম ভাবেও করতে পারো এখানে ইউ ক্যান সি দি স্ক্রিন Yes, sir. সো ক্যান ইউ সি দিস? ওকে সো এখানে দেখো কি বলেছে VHL minus VLL divided by VLL ওকে সো ইন দিস মেথড অ্যাকচুয়ালি একই জিনিস করছো সো VHL মানে কি না লোড ভোল্টেজ উইথ ইনপুট উইথ হাই ইনপুট লাইন ভোল্টেজ তার মানে এই রকম একটা জোনে আসবে ইউ ক্যান সি দ্যাট এই ভোল্ট যেখানে স্যাচুরেট করে যাচ্ছে আমিও যেটা তোমাকে দেখালাম সেটাও অ্যাকচুয়ালি ওই একই জিনিস ঠিক আছে তুমি দেখো আমি বললাম এই পার্টে নিতে তোমাকে এর মানে কি এটা হচ্ছে হাই ইনপুট ভোল্টেজ হাই ইনপুট ভোল্টেজে কি হচ্ছে না ওটা ভিএলটা পড়ে যাচ্ছে বা ভিএলটা স্ট্যাগন্যান্ট হয়ে যাচ্ছে ওকে এবার এখানে তুমি ধরা যায় এই যে আমি বললাম ইনপুট ভোল্টেজ চেইন আউটপুট ভোল্টেজ ইঞ্জিন ম্যানুয়াল যেটা আছে ওই করা যায় এটা হচ্ছে তোমার পার্সেন্ট লাইন রেগুলেশন ফ্যাক্টর ঠিক আছে তো এটা যা আমি দেখালাম সেই করো আমরা লোড স্যার VLL টা তাহলে এখানে কি হবে? VLL হচ্ছে তোমার লোড ভোল্টেজ উইথ লো ইনপুট লাইন ভোল্টেজ তার মানে এইরকম যে কোনো একটা জায়গায় তুমি নিচ্ছ মনে করো তুমি ধরছো 1 তার মানে এই পয়েন্টটা যেটা আমি দেখালাম একই জিনিস যে কোনো একটা আরবিট্রারি পয়েন্ট নেবে এই লো ইনপুট ভোল্টেজে লো ইনপুট ভোল্টেজে দেখো ইন দিস গ্রাফ দ্য ইনপুট ভোল্টেজ ইজ স্প্রেডিং ফ্রম 0 to 4 ওকে সো লো মানে হচ্ছে ধরে নাও 0 to 2 হচ্ছে লো ওকে সো 0 to 2 জোনে যে কোনো একটা পয়েন্ট তুমি নাও দিয়ে পারপেন্ডিকুলার টানো x অ্যাক্সিস এন্ড y অ্যাক্সিস আর স্যার আরেকটা এখানে স্যার LL যা আছে VLL তো এখানে আউটপুট ভোল্টেজটাই হবে তো আর এখানে যে সেম হ্যাঁ আউটপুট ভোল্টেজই হবে এটা এই যেটা এখানে যেটা দেওয়া আছে সেটা যদি করতে হয় তাহলে দিস ওয়ান ইজ লাইক দিস দ্যাট সাপোজ দিস ইজ দি গ্রাফ so you are obtaining a graph like this roughly so this is input voltage this is output voltage okay so in this case you take VHL
VHL মানে তুমি ধরে নাও যে এইরকম একটা পয়েন্টে নাও, তুমি এই যে ভোল্টেজটা হচ্ছে এটা হচ্ছে তোমার VHL, এই ভোল্টেজটা, দিস ওয়ান ইজ অ্যাকচুয়ালি VHL, ওকে। and VLL করতে তুমি you take any arbitrary point, suppose this one is VLL, okay, so this is actually VLL. Now you calculate VHL minus VLL divided by VLL into 100% as per manual's thing. স্যার এটার মানে ম্যানুয়াল তো অনুসারে মানে ম্যানুয়াল আমি অনুসারে তো অলরেডি তাহলে রাখতে পারো, কিংবা আমি যেটা দেখালাম বোর্ডে যে ইনপুট রেজুলেশন ফ্যাক্টর দুটো পয়েন্ট নিয়ে সেটাও করতে পারো। স্যার অ্যাকচুয়ালি তাহলে তো এটা তো পুরো আউটপুট হচ্ছে, মানে আপনারটা যেমন চেঞ্জ ইন আউটপুট বাই চেঞ্জ ইন ইনপুট, আর এটা শুধু আউটপুট রেসপেক্টেই হচ্ছে তো। হ্যাঁ, তো সেই জন্যই তো বললাম যে দুটো মেথড আছে, তুমি এরকম ভাবে করতে পারো, ওরকম ভাবে করতে পারো, কিন্তু আমি যেটা দেখালাম সেটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ইনপুট রেগুলেশন ফ্যাক্টর, ওকে। আর এইটা হচ্ছে কি পার্সেন্টেজ রেগুলেশন ফ্যাক্টর, তো সেটা তুমি করলেও করতে পারো। লোডের ক্ষেত্রে আমরা এরকম ভাবেই করব, কিন্তু ইনপুটের ক্ষেত্রে তুমি যেরকম ভাবে আমি যেটা দেখালাম that one is more authentic, because in that case the change in the input voltage is also measured, যেটা কিনা লাইন রেগুলেশনের মেন objective. দেখো, change in input voltage is also measured here and change in output voltage is also measured here, so this one is called input regulation factor. আর ওটা যেটা করছি সেটা বলে পার্সেন্টেজ রেগুলেশন ফ্যাক্টর। তো বেসিক্যালি তুমি there is two way, so you can follow so I am instructing to follow the first one, that means this one. কেউ যদি ওটা করে থাকো ল্যাবে অলরেডি ক্যালকুলেশন ওই মেথডে করে থাকো সেটা রাখতে পারো, কিন্তু এটাও করবে। মানে যেটা আমি দেখালাম যে ইনপুট রেগুলেশন ফ্যাক্টর হচ্ছে চেঞ্জ ইন আউটপুট ভোল্টেজ ডিভাইডেড বাই চেঞ্জ ইন ইনপুট ভোল্টেজ, SI। এই ক্যালকুলেশনটাই করো তোমরা। স্যার আমরা কি তাহলে করে রিসাবমিট করব? যদি করে দিয়ে থাকো, দিয়ে সাবমিট করে দিয়ে থাকো, তাহলে আর কিছু করতে হবে না, বাট ইউ টেক এ নোট অফ দিস এন্ড ইউ ডু দিস ইন ইওর ল্যাব নোটবুক। যদি সাবমিশন অলরেডি Okay, sir. ক্লাসরুমে হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আর সেটাকে অল্টার করবার কোনো দরকার নেই, তাতে কনফিউশন হবে, ঠিক Okay, আছে। sir. আর যদি তুমি আর কিন্তু বাট ইউ শুড ডু দিস ফর ইওর ডকুমেন্টেশন পারপাস ইন ইওর ল্যাব নোটবুক। তুমি ক্লাসরুমে গুগল ক্লাসরুমে সাবমিট না করলেও হবে, কিন্তু খাতায় যেন থাকে, কেননা পরীক্ষার সময় কিন্তু কোয়েশ্চেন আসতে পারে এরকম ভাবে, মানে একদম ফাইনাল এক্সামের সময়। ওকে স্যার। যদি কেউ ল্যাব ম্যানুয়াল মেথডে করে থাকো তো দ্যাট দেন ইট ইজ নো প্রবলেম, ইট ইজ অ্যাকসেপ্টেড। যারা করনি তারা এটা করবে, আর সাবমিশন হয়ে গেলেও ইউ ডু দিস ইন ইওর ল্যাব নোটবুক ফর ডকুমেন্টেশন পারপাস, কিন্তু রিসাবমিট করার কোনো দরকার নেই। So is this thing clear? ইয়েস স্যার। So line regulation related যদি কোনো question থাকে, if you have any question related to line regulation you can ask, otherwise I will go for the load regulation, today's job. So should I start load regulation? So can I continue? Yes, sir. Okay, so you see that previous day we already discussed what is load and line regulation. So today's job is load regulation. দেখবে অলরেডি অ্যাসাইন করা আছে, ডেডলাইন আমি এক্সটেন্ড করে দেবো। So load regulation is actually, in this case, this is the variation of load voltage, load current with load voltage. So in case of line regulation, what we are having the input voltage as an x-axis parameter, but in this case we will have the load current as an x-axis parameter. So in case of line regulation, we are checking the dependency of VL
or VO with respect to input voltage, but in this case we are checking the dependency of load current with respect to VL. Okay, so in this case the IL will be varied. Okay, so how to vary IL? You should vary RL. So in this case, for this, in the lab manual, you will see the circuit. In this case, the EI is now fixed and the RL is now varied. So there will be arrow in RL sign, and previously the arrow was in VI sign. So this arrow indicates that corresponding parameter or corresponding component or corresponding instrument is actually varying. Okay, so variation number note korchi from 0 voltage to suppose any arbitrary current, suppose 50 milliampere, say. Okay, now ideally this should be a straight line again, because for an ideal device there should not be any dependency of VL with respect to IL. So VL must not be a function of IL. Okay, but in practical case it is not so. There is a dependency of VL with respect to IL. Now we are going to measure this via this percentage load regulation factor. Via this percentage load regulation factor. Okay, so ideal curve should be a straight line shown by this dashed curve. Practically you will get a curve like this. Suppose this, there is two curves. Okay, so this is curve 1 and this one is curve 2. Now I discussed previous day which curve is better, which one is better, 1 or 2? 2. So anyone, can you say this, which one is better, 1 or 2? Sir, 2. So 2 is better because the thumb rule is that lower the regulation factor, better regulation. Okay, because the ideal regulation factor is 0%. Because if there is no dependency, then the solid line will fall on this dashed line. So there are basically, you are getting a identical curve for this the dashed line and the solid line. So what will be the variation? The variation will be 0%. But in practically, you should get a variation like suppose 7%, in this case suppose 15%. So greater the regulation, then the system is not good. Okay, now how to calculate this regulation factor? So what we will do, that in this graph we will take any arbitrary point in this solid curve. Suppose we have obtained curve number 1. This one we have obtained. Then you take any arbitrary point, your choice. Then you draw the perpendicular x-axis and in the y-axis. Okay. So this will give you actually IL, and this will give you actually VL. Okay. And this point is known as VNL. Okay. Now how to calculate? VNL minus V divided by VL into 100. You can take any arbitrary another 2 points. So this one and this one. So remember, while you are measuring this percentage regulation factor, you should indicate the IL, that at IL equal to suppose 25 MA. This is the regulation factor. Suppose you are taking this point, so you should mention that IL equal to 10 MA. This is the condition. In this case, suppose IL equal to 40 MA. This is the situation. In this way, you should indicate. You can calculate one or more value. So depending upon that corresponding point, you should get the values.
স্যার বিএল টা কোনটা হবে আরেকবার বলুন? কোনটা? বিএল। So you take any arbitrary point. So the intercept on the y-axis is giving you VL. Okay, so and this one is your VNL. Okay, so IL equal to 0, corresponding VL. So VL at IL equal to 0 MA is known as actually VNL. Because we are having a graph like this, so this is the IL graph, so this is straight line, so this one is actually IL equal to 0, this point, so corresponding point is this one. Now you are obtaining a graph like this, so we are going for this solid line. So in this case at IL equal to 0, what you are getting this thing. Okay, and then you take any arbitrary point, suppose this one, then you draw the perpendicular. Now this perpendicular is actually VL. Then you calculate VNL minus VL divided by VL into 100. So is this thing clear? Yes, sir. Now one point you should note that when I will get IL equal to 0, when I will give RL equal to infinity. Okay, but in practical case we cannot obtain RL equal to infinity, because you can give you some mega ohm or 100 mega ohm, you can give a big resistor value of the resistor, you can make large, but you cannot make infinity, because it is not possible. So that's why you will not get this reading IL equal to 0 in your table, but graphically you can do this. Suppose you are making a table like this, that IL and corresponding VL. Okay, then you should take first point IL to 0, you should note down the corresponding VL, which we are calling this VNL. Then you should go to IL 1 MA, then 2, then 3, like this. But you will not get this reading in your simulator, because you cannot obtain RL equal to infinity theoretically, because you can give a big resistor, but you cannot obtain infinity. So that's why in the table you will not get this 0 current reading. But how to do it? You just plot this. So after plotting, suppose you are getting this curve, because 0 you are not obtaining, you are starting from 1 MA here, then you extrapolate this thing, then you are getting this intercept there. That's why you can find out VNL. Graphically you can find VNL. So anyone, any question? So anyone, any question? No, sir. Okay, so then madam or sir will continue with the process of the software. Mohadi, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। share screen দিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা ঠিক আছে।
আচ্ছা তোমাদের আগের দিনের লিঙ্কটা তো তোমরা দেখেইছো, আজকে আরেকবার তাও দিয়ে দিলাম, ওই লিঙ্কটা থেকে তোমরা খুললে দেখতে পাবে। দেখো আমি চ্যাটে দিয়ে দিয়েছি, দেখতে পাচ্ছ সবাই চ্যাটে? ইয়েস ম্যাম। হ্যাঁ। আচ্ছা সুশান্ত, হ্যাঁ বলো। বলছি আজকে ওদের কি দেখানোর দরকার আছে? ওরা তো আগের দিন প্রসিডিওরটা জানে, শুধু না ভ্যালুগুলো আছে কি? শুধু ভ্যালু গুলো বলে দিচ্ছি আর হ্যাঁ একটা ভ্যালুগুলো graph থেকে ম্যানুয়ালে, লিখে দিচ্ছি। শোনো ভ্যালুগুলো ম্যানুয়ালে যা আছে সেটা বলে দিলেই তো হবে, কারণ ম্যানুয়ালের হ্যাঁ, হ্যাঁ। ভ্যালুটাতেই তো ভালো আসছে গ্রাফটা। শোনো না, ওদের গ্রাফটা দেখে খালি একটু বলে দিচ্ছি আর ভ্যালু গুলো বলে দিচ্ছি। ভ্যালু গুলো ম্যানুয়ালে থাকে তো, তুমি তো শেয়ার এই করছো just- না আমি করবো? বলো। আমি করে দিচ্ছি, অসুবিধা নেই। আচ্ছা তাহলে করো। আজকে ওরা একটু নিজে করুক, হ্যাঁ হ্যাঁ। সেই জন্যই বলছিলাম। হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছ মৌমাদি? হ্যাঁ হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। এই সবাই দেখতে পাচ্ছ তো? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, ম্যাডাম তো তোমাদের লিঙ্ক দিয়েই দিয়েছে। তা আমি বলবো এক্ষুনি লিঙ্ক খোলার দরকার নেই, আগে দেখে নাও তারপর লিঙ্ক খুলবে, ঠিক আছে? ফার্স্ট অফ আমরা ম্যানুয়ালে যাই। ম্যানুয়ালে আমি ফার্স্টে তোমাদের সার্কিট তো তোমরা জানো, স্যার বলে দিয়েছে, ঠিক আছে? সার্কিট হচ্ছে এরকম, আগের দিন যে সার্কিট করেছিলে সেম সার্কিট, শুধু ভ্যারিয়েশনের আলাদা, ঠিক আছে? আগের দিন আমি কি করেছিলাম, লাইন রেগুলেশন করেছিলাম, তার সাথে সার্কিটের লোডের সার্কিট ডিফারেন্স কিছু নেই, ঠিক আছে? শুধুমাত্র প্রসিডিওরের ডিফারেন্স। ক্লিয়ার? আচ্ছা চলে আসো, এবার গ্রাফটা দেখো। গ্রাফের নেচারটা দেখলে বুঝতে পারবে গ্রাফটা কিরকম আসতে পারে, ঠিক আছে? তো এইখানে দেখো আমাদের ডেটাটা মোটামুটি 3 থেকে বলবো নাকি, না একটু কম না বলবো? 150 থেকে স্টার্ট করে 1250, মানে মিনিমাম ভ্যালু থেকে ম্যাক্সিমাম পর্যন্ত যা। ঠিক আছে, তো মিনিমাম থেকে ম্যাক্সিমাম যাবে, আর ম্যাক্সিমাম তোমার 12 বোধহয় রিডিং নিতে পারবে। 15 15 নাম্বার অফ রিডিং নিতে পারবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, তো এইখানে আমাদের কি করতে হবে, সিমুলেটরটা এরকম, এখান থেকে ইনস্ট্রাকশন পড়বে, ইনস্ট্রাকশন এখানে পড়তে পারে, ম্যানুয়ালি ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে, ম্যানুয়ালে বলা আছে ভ্যালু কি নিতে হবে না নিতে হবে। ফার্স্ট অফ তোমাদের কি করতে হবে, ডিসি ভোল্টেজ জেনারেল ভোল্টেজকে সেট করতে হবে ফার্স্টে, ঠিক আছে? এগুলো তোমরা জানো। ওইটা তুমি আরেকবার রিপিট করে দাও সুশান্ত, যে ডিসি হ্যাঁ। ভোল্টেজটা হচ্ছে 20 ভোল্ট, ম্যানুয়ালে তাই আছে। তুমি একটুখানি দেখে বলো তো ম্যানুয়ালি। হ্যাঁ আমি বলে দিচ্ছি, ডিসি ভোল্টেজ হচ্ছে 20 ভোল্ট, ফার্স্ট আমরা জেনারেল কি করব, ভোল্টেজ, ডিসি ফিক্সড করে দেবো, ঠিক আছে? তো ডিসি কে আমরা কি করব, 20 ভোল্টে সেট করব। জেনারেল ভোল্টেজ ভিজেড টাকে হচ্ছে 10 ভোল্ট সেট করব। তাহলে জেনারেল ভোল্টেজকে আমরা সেট করছি হচ্ছে 10, ঠিক আছে? তার মানে জেনারেল ভোল্টেজ করব, ব্রেকডাউন ভোল্টেজ কেউ বলতে পারবে? 10 ভোল্ট। স্যার ডিসি ভোল্টটা কত বললেন? 20, ঠিক আছে? আরএস মুহাদি 0.4 আরএস হ্যাঁ আরএস টা হচ্ছে 0.4। 0.4 তো আর না, 100 মিনিমাম। না না 0.4 এ সেট করো, 0.4 কিলো ওহমে সেট করো। আচ্ছা 0.4 কে, হ্যাঁ হ্যাঁ ওই তো বললাম 400 ওহম, ঠিক আছে? 400 ওহম। ম্যাডাম কিলোতে বলেছে, আমি আর কি ওহমে ভেবেছি। আর আরএল তো মিনিমাম থেকে ম্যাক্সিমাম অবধি ভ্যালু। হ্যাঁ এই ভ্যালু গুলো যেগুলো বললাম শুনে নিয়েছো তো? ওইটা দরকার হলে ম্যানুয়ালটা দেখে নিতে পারো বা এটা নোটও করে নিতে পারো, যে ডিসি ভোল্টেজটা 20 ভোল্টে ফিক্স করবে, ভিজেড 10 ভোল্ট, আরএস হচ্ছে 0.4 কিলো ওহম, আরএল মিনিমাম টু ম্যাক্সিমাম ওটা বোধহয় 150 ওহম থেকে 1250 ওহম পর্যন্ত আছে। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে তোমার 150 ওহম, এইখানটা দেখো এটা 150 ওহম, ঠিক আছে? আর ম্যাক্সিমাম হচ্ছে 1250 ওহম, ঠিক আছে? এর মধ্যে রিডিং পারবে 15 নাম্বার অফ রিডিং,
ওকে, গ্রাফের নেচার কিরকম হবে? গ্রাফের নেচার হবে এরকম, এই রিজিয়নটাকে একটু লক্ষ্য রাখবে। মোটামুটি তোমরা দেখতেই পাবে, তুমি দেখতেই পাবে কোথা থেকে ফল করছে, ঠিক আছে? ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে স্যাচুরেটেড ভ্যালু, তারপর হঠাৎ করে ফল করে আবার স্যাচুরেটেড হয়ে যাবে একটা লোয়ার ভ্যালুতে। বোঝা গেল? 20-তে সেট করেছি আমরা, 10-এ ওটা ব্রেকডাউন হয়ে 10-এ সেট হয়ে যাবে। বোঝা গেছে? কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারো। কোনটা কি ভ্যালু নেবো আগে বলুন। ডিসি ভ্যালু 20 ভোল্ট তোমাদের ম্যানুয়ালে দেওয়া আছে, দেখো ডিসি ভ্যালু 20 ভোল্ট। তোমরা ম্যানুয়াল খুলেছো? দেখো ম্যানুয়ালের এই পোর্শনে দেওয়া আছে, ঠিক আছে? বুঝা গেল? সেট কর নিজেরা। পয়েন্ট গুলো কি লিনিয়ারলি ডিস্ট্রিবিউট থাকবে না কোথাও হ্যাঁ, বেশি কম? ওইগুলো তো মেনলি করতেই হবে তোমাদের, ওইগুলো তো নতুন করে বলার কিছু নেই। হ্যাঁ স্যার, আগেটাতে যেমন স্যার আগেটাতে যেমন কিছুটা ভ্যালু লিনিয়ারিটি মেনটেন করা হয়েছিল, তারপরে তো মানে যতদূর ইচ্ছে মানে নেওয়া যেত, মানে সেই জন্য বলছি কি আজকেটা কি ওরকম করে করতে হবে না? গ্রাফের নেচারটা দেখেছো তো? আরেকবার দেখানোটা। এই যে গ্রাফের নেচার, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এরকম করে তো আচ্ছা, আচ্ছা, মানে আমরা এটা আরবিটারি রিডিং নিয়েছি, এরকম নিও না যেন আবার, ঠিক আছে? তুমি না না লিনিয়ারিটি না, মানে এরকম গ্রাফটা আসবে আর হ্যাঁ, বুঝতে হ্যাঁ, পেরেছি। ঠিক আছে? ঠিক আছে। আর কোনো সমস্যা? স্যার বলছে আরএলটা স্যার 150 রাখবো না 1250 রাখবো ওটা? আর মিনিমাম হচ্ছে 150, ম্যাক্সিমাম 1250। ওকে प्रीवियस वीक का तेरा वो नहीं আরএল है তুমি ना। রাখছো না, ভালো করে পড়ো ম্যানুয়াল। আরএল রাখছো না, আরএল কে ভ্যারি করছো 150 টু 1250 পর্যন্ত, ঠিক আছে? सर 150 से लेके 1250 के बीच में कोई भी रीडिंग ले सकते हैं ना, मतलब कोई स्पेसिफिक डिफरेंस नहीं चाहिए ना। नहीं, कोई स्पेसिफिक डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्या है, तो तुमको लिनियरिटी मेंटेन करना होगा। एक 150 में लिया, फिर एक 1K में लिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो लिनियरिटी मेंटेन करना होगा। ओके, আর কিছু কোশ্চেন কারো? এনি কোশ্চেন? চলো আমি স্টপ করছি শেয়ারিং। সুশান্ত, হ্যাঁ বলো মৌমালি। বলছি যে ওদের টাইম মোটামুটি কতক্ষণ পরে দেখবে